फ्रेंड्स वसाणी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हूँ दीपक वसाणी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजना विडियो लेक्चर में आपणे प्रक्रिया वेगनु विकलनीय वेग समीकरण में के आवे छे, जेने वेग अचळांक के कहेवाय छे। तो जुदी जुदी प्रक्रियाओं जेम के शून्य क्रमनी प्रक्रिया, प्रथम क्रमनी प्रक्रिया, द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया, तृतीय क्रमनी प्रक्रिया, आवी जुदा जुदा क्रमनी प्रक्रियाओं माटे वेग अचळांक केना एकमों आपणे तारववाना छे। मित्रों आ थियरी तरीके पण आ प्रश्न पूछी शके अने आमांथी एमसीक्यू पण पूछी शके। एमसीक्यू पूछवानी शक्यता वधारे छे। सौथी पहेला मारे वेग अचळांक केना एकमों तारववा होय तो एक सामान्य समीकरणનું उदाहरण लई अने पहेला एनुं परिमाण तारवવું પડે અને પછી એ પરિમાણ પરથી આપણે એકમો તારવવાના। તો ચાલો આપણે એક સામાન્ય સમીકરણનું ઉદાહરણ થિયરીમાં લઈ અને પહેલા પરિમાણ તારવીશું। સામાન્ય સમીકરણ એટલે કે કોઈ એક સામાન્ય પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લઉં છું જેમાં પ્રક્રિયક એ માંથી એ મોલ જેટલો પ્રક્રિયક એ છે, બી મોલ જેટલો પ્રક્રિયક બી છે, gives સી મોલ જેટલી નિપજ સી વત્તા ડી મોલ જેટલી નિપજ ડી બને છે। હવે આ પ્રક્રિયા માટે एना प्रक्रिया वेगनु विकलनीय वेग समीकरण प्रायोगिक रीते नक्की थाय एवुं आपणे कह्युं हतुं। धारो के एमां पहेलो प्रक्रियक ए नी सांद्रतानी एक्स घातांक मळे छे अने बीजो प्रक्रियक बी नी सांद्रतानी वाय घातांक मळे छे। आ घातांक उपरथी आपणे आगळना लेक्चरमां भणी गया प्रक्रियानो क्रम नक्की थाय। आ घातांक प्रायोगिक रीते नक्की थाय या तत्वयुग्मिति गुणांक जेटला होय पण खरा न पण होय ए बधुं आपणे भणी गया छे। अत्यारे आपणे कॉन्सन्ट्रेट करीशुं आपणे वेग अचळांक के पर। चलो आ प्रायोगिक रीते आपणे प्रक्रिया वेगनुं विकलनीय वेग समीकरण मेळव्युं। हवे के ना एकमो तारवा माटे आमांथी के ने सूत्रनो करता बनाववानो। तो माटे आमांथी के ने सूत्रनो करता बनावो तो माटे के बराबर आ बंने पदों गुणाकार में सामे जाए तो भागाकार में एटले प्रक्रिया वेगना छेद में एनी सांद्रतानी एक्स घात गुण्या बीनी सांद्रतानी वाय घात थशे। हवे आपणे राशिओ लखीए। राशिओ सूत्र उपरथी राशिओ लखे ने एटले एनो परिमाण मेळव्युं कहेवाय। याद करो आपणे लेक्चर नंबर 2 में प्रक्रिया वेग जे छे एनुं परिमाण लख्युं हतुं। प्रक्रिया वेगनुं परिमाण शुं हतुं? सांद्रता प्रति समय। लेक्चर नंबर 2 प्रक्रिया वेगनुं गाणितिक स्वरूप एनी अंदर આપણે પ્રક્રિયા વેગનું પરિમાણ લખ્યું હતું सांद्रता प्रति समय। એના ઉપરથી પછી આપણે નક્કી કરતા હતા મોલર પ્રતિ સેકન્ડ, મોલર પ્રતિ મિનિટ, મોલર પ્રતિ કલાક। એ પ્રક્રિયા વેગના પછી એકમો થતા હતા। ટૂંકમાં આપણે આ રાશિઓ લખીએ ને તો એને પરિમાણ કહેવાય। તો પ્રક્રિયા વેગ અંશમાં છે તો પ્રક્રિયા વેગનું પરિમાણ લખીએ તો અંશમાં सांद्रता प्रति समय है तो समय क्या आई जैसे छेद में सांद्रता प्रति समय थयुं। चलो गुण्या अहींया पण राशि लखीए एनी सांद्रतानी एक्स घात है, बीनी सांद्रतानी वाय घात है। टूंकमां कई राशि है? सांद्रतानी एक्स घात, सांद्रतानी वाय घात, सांद्रतानी एक्स घात गुण्या सांद्रतानी वाय घात। आधार सरखो है तो घातांकोनो सरवाळो एटले सांद्रतानी एक्स प्लस वाय घात, एक्स प्लस वाय घात। तो माटे के बराबर
सांद्रता छेदमा समय गुण्या सांद्रतानी एक्स प्लस वाय सांद्रताना घातांकोना सरवाळाने આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા પ્રક્રિયા ક્રમ કહેવાય જેને સ્મોલ n વડે દર્શાય એટલે x પ્લસ વાય બરાબર હું સ્મોલ n લખી નાખું છું એટલે સ્મોલ n બરાબર શું થયો પ્રક્રિયા ક્રમ થયો તો માટે k બરાબર હવે જુઓ અહીંયા सांद्रताની એક ઘાત છે અને सांद्रताની n ઘાત છે આધાર સરખો છે ભાગાકાર હોય તો ઘાતાંકોની બાદબાકી થાય तो अहींया अंशमां थशे सांद्रतानी 1 माइनस n घात घातांकोनी बादबाकी करवानी सांद्रतानी 1 माइनस n घात प्रति समय छे प्रति समय छेदमां ना लखो तो इंटू समय इनवर्स लखी शकाय इंटू समय इनवर्स समयनी -1 घात तो आपणे वेग अचळांक के ना सूत्र परथी आपणे राशिओ वाळुं सूत्र मेळव्युं आने कहेवाय वेग अचळांक के नुं परिमाण कहेवाय हवे आना परथी आपणे जुदा जुदा क्रमनी प्रक्रियाओ माटे परिमाण पण तारववाना अने एकमो पण तारवीशुं चलो एनी अंदर पहेला लखीशुं प्रक्रिया कया क्रमनी आपणे भणवाना छीए ते सॉरी प्रक्रिया पछी आपणे लखीशुं प्रक्रिया क्रम कोष्टक बनावीशुं आपणे आखुं पछी ए प्रक्रिया माटे वेग अचळांक के नुं पेला परिमाण અને પછી વેગ અચળાંક કેનો એકમતાર બનાવીશું આ રીતે આપણે કોષ્ટક એક બનાવી નાખવાનું જો આ થિયરી પૂછાય તો તમારા ગણતરી પણ લખવાની અને આ કોષ્ટક પણ લખવાનું નહીં તો મોટા ભાગે આ કોષ્ટકમાંથી એમસીક્યુ પૂછાય ચલો એની અંદર આપણે પહેલી પ્રક્રિયા લઈએ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા शून्य क्रमनी प्रक्रिया शून्य क्रमनी प्रक्रिया है तो प्रक्रिया क्रम स्मॉल n बराबर केटलो थशे अहींया 0 n ने आपणे शुं कीधुं छे प्रक्रिया क्रम कारण के सांद्रतानो घातांकनो सरवाळो एटले प्रक्रिया क्रम तो एना माटे वेग अचळांक k नुं परिमाण आपणे लखवुं छे तो अहींया n बराबर 0 लई लो अहींया 0 लई लो तो सांद्रतानी एक घात लखवानी जरूर नथी तो शुं थयुं सांद्रता इंटू समय इनवर्स एटले एना माटे वेग अचळांक के नुं परिमाण थशे सांद्रता इंटू समय इनवर्स हवे आ शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक के नो एकम अहींया एकम लखवा माटे आम सांद्रताना घणा बधा एकमो होय समयना पण घणा बधा एकमो होय सेकंड मिनिट कलाक दिवस मास वर्ष पण आपणे आ प्रश्नमा अहींया के नो एकम तारवा माटे सांद्रतानो एसआई एकम मोलर लईशुं सांद्रतानो एसआई एकम याद राखजो मोलर मोलरनुं बीजुं नाम शुं छे तो मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर ना लखो तो मोल इंटू लीटर इनवर्स अने समयनो एसआई एकम आपणे लईशुं सेकंड सेकंड ने आपणे स्मॉल एस वडे पण दर्शावीए तो चलो शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक के नुं परिमाण पसंद करो तो आ लखवानुं पण शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे वेग अचळांक के नो एकम पसंद करो तो हूँ बे रीते लखुं छुं जो सांद्रतानो एकम मोलर इंटू समयनो एकम सेकंड लव तो मोलर इंटू सेकंड इनवर्स चलो विकल्प में मोलर इंटू सेकंड इनवर्स नहीं आप्युं तो अथवा
મોલરના બદલે લખ્યું હશે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ. મોલરના બદલે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ તો ખરું જ. એટલે ટૂંકમાં મેં શું બદલ્યું? મોલરના બદલે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ કરી નાખ્યું. આ બેમાંથી એક આપેલો હશે. એટલે બે વિકલ્પ થયા. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું પરિમાણ પસંદ કરો. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનો એકમ પસંદ કરો. ચલો બીજું. હવે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે બે વિકલ્પ. વેગ અચળાંક કેનું પરિમાણ પસંદ કરો અથવા તેનો એકમ પસંદ કરો. તો પહેલાં તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા ક્રમ n બરાબર 1 લેવાના. તો અહીંયા 1 મૂકો તો 1 - 1 0 એટલે સાંદ્રતાની 0 ઘાત. કોઈ પણ સંખ્યાની 0 ઘાત એટલે 1 થાય. એટલે સાંદ્રતાની 0 ઘાત એટલે આ પદ તો નીકળી ગયું. તો એનું કેનું પરિમાણ માત્ર શું થશે? સમય ઇનવર્સ. એટલે તેનું પરિમાણ લખું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે તો સમય ઇનવર્સ. અને અત્યારે હાલ એનો કેનો એકમ માટે સમયનો એસઆઈ એકમ લઈએ સેકન્ડ તો સેકન્ડ ઇનવર્સ. હા, સમયનો એકમ મિનિટમાં લીધો હોય દાખલામાં તો કેનો એકમ મિનિટ ઇનવર્સ થશે. કલાક ઇનવર્સ, ટૂંકમાં સમય ઇનવર્સ આવે. અત્યારે આપણે આ કોઠામાં સમયનો એસઆઈ એકમ સેકન્ડ લઈ રહ્યા છે. એટલે ધ્યાન રાખજો, દાખલાની અંદર આપણને વેગ અચળાંક કે આપ્યો હોય તો આ કેના એકમો ઉપરથી પણ આપણે નક્કી કરી શકીએ કે પ્રક્રિયા કયા ક્રમની છે. ઊંધું એકમ ઉપરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમે નક્કી કરી શકે અને પ્રક્રિયાના ક્રમ ઉપરથી એકમે નક્કી કરી શકીએ. ચલો ત્યાર પછી ત્રીજી પ્રક્રિયા, તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા. તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે એટલે એનો પ્રક્રિયા ક્રમ n બરાબર 3 હોય. n બરાબર 3 હોય, સોરી, પ્રથમ ક્રમ પછી આપણે દ્વિતીય ક્રમ લઈશું. દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા તો n બરાબર 2 હોય. n બરાબર 2 મૂકો તો 1 - 2 એટલે -1 વધશે. એટલે એમાં સાંદ્રતા ઇનવર્સ થશે અને સમય ઇનવર્સ થશે. એટલે દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કેનું પરિમાણ સાંદ્રતા ઇનવર્સ ઇન્ટુ સમય ઇનવર્સ. ચલો બંનેના એસઆઈ એકમ લઈ અને કેનો એકમ લખીએ તો સાંદ્રતાનો એસઆઈ એકમ મોલર, તો મોલર ઇનવર્સ ઇન્ટુ સમયનો એસઆઈ એકમ લઉં સેકન્ડ તો ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ. ચલો અથવા આ ન આપ્યું હોય તો અથવા અહીંયા મોલરના બદલે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ લખો. મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇનવર્સ અને મોલરનો ઇનવર્સ એટલે આનો પણ પાછો ઇનવર્સ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ તો ખરો જ. અથવા ઘણી વખત આ પણ વિકલ્પમાં ન આપેલું હોય તો યાદ રાખજો આ ઘાતાંક મોલને પણ લાગુ પડે ને લીટરને પણ લાગુ પડે. તો આની સાથે ગુણો તો મોલ ઇનવર્સ ઇન્ટુ આની સાથે ગુણો એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે માત્ર લીટર ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇનવર્સ પણ થશે. 3 રીતે મેં એકમ લખ્યા. મિત્રો હું જે પણ ચલાવીશ ને હંમેશા ડીપમાં જ ચલાવીશ એટલે ગમે તેવું અઘરું પેપર પૂછાય ને તો તમને આવડશે. આ રીતે તૃતીય ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો n બરાબર 3 લઈને કરી શકાય. ચતુર્થ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય તો n બરાબર 4 લઈને કરી શકાય. આવું તો આપણે લાંબો કોઠો બનાવી શકીએ. આપણે વધુમાં વધુ તૃતીય ક્રમ લીધો અને છેલ્લે બધા માટે સંયુક્ત
બધા માટે સંયુક્ત એનમાં ક્રમની પ્રક્રિયા માટે એવો વિકલ્પમાં એવું પૂછે, એનમાં ક્રમની પ્રક્રિયા, એમાં પ્રક્રિયાનો ક્રમ આપણે n લીધો છે એટલે આપણે આમાં n બરાબર n જ રાખવાનો છે. તો એનમાં ક્રમની પ્રક્રિયા માટે n એમને એમ રાખો તો આ એનમાં ક્રમની પ્રક્રિયાનું જ છે ને. તો એના માટે સાંદ્રતાની ત્યાં લખ્યું જ છે, સાંદ્રતાની 1 - n ઘાત ઇન્ટુ સમય ઇન્વર્સ આ એનું પરિમાણ થયું. હવે તેનો એકમ લખવો છે તો સાંદ્રતાનો એકમ પહેલાં મોલર લખું, બે રીતે લખું છું. મોલર ની 1 - n ઘાત ઇન્ટુ સમયનો એકમ લઉં સેકન્ડ તો ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ, અથવા તમે બધા જાણો છો મોલરનું બીજું નામ મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ. તો બીજી રીતે લખવું હોય તો મોલરના બદલે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ અને એની પાછી 1 - n ઘાત અને ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો આપણે આ સામાન્ય સમીકરણ લઈ જુદી જુદી પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેના પરિમાણ અને તેનો એકમ લખ્યા. યાદ રાખજો, દાખલા માટે પણ એકમ ઉપરથી પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ નક્કી કરી શકાય. ધારો કે દાખલામાં સેકન્ડ ઇન્વર્સ લખ્યું તો ખબર પડી જાય કે દાખલામાં આપેલી પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની જ છે. ક્લિયર? તો થિયરી પૂછાય તો બધું લખવાનું છે અને નહીં તો આ કોષ્ટકમાંથી MCQ પૂછી શકે. આ વેગ અચળાંક કેના એકમો તારવ્યા. ચલો, આ થિયરી મેં ચોપડી મુજબ તમને સમજાવી. હવે આ થિયરી પરથી પણ નવી 2 ગુણની થિયરી બનાવી શકે, જે ચોપડીમાં આપેલી ના હોય, ડાયરેક્ટ પરીક્ષક બનાવે. તો આપણે એવી થિયરી જે બનાવે છે એ થિયરી પણ ભણીએ આ જ ટોપિકની અંદર. એને ચોપડીની બેઠી થિયરી નથી પૂછવી તો થિયરીને બદલી નાખે. થિયરીમાં શું કરી નાખે કે પરીક્ષકને મનમાં આવે તે પ્રક્રિયા લખી નાખે. ધારો કે હું બોર્ડમાં પૂછાયેલો પ્રશ્ન ચલાવું, જરૂર નથી કે હું પ્રશ્નમાં જે પ્રક્રિયા લખું એ જ પ્રક્રિયાનો તમને આ પ્રશ્ન બનાવીને પૂછે. પ્રક્રિયા બદલી શકે છે, ધ્યાન રાખજો. આ થિયરી આપણી NCERTની બુકમાં નથી, પણ વેગ અચળાંક કેના એકમો તારવો એ થિયરી પરથી બનાવી શકાય અને પૂછાયેલી પણ છે. ચલો, એની અંદર હું સમીકરણ એક પ્રશ્નમાં આપ્યું છે, 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે તો તેનું વિકલનીય વેગ સમીકરણ અને વેગ અચળાંક કેનો એકમ તારવો. આ રીતની થિયરી પૂછાય. તો અહીંયા પહેલો જ પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ તમે તો અત્યાર સુધી લેક્ચરમાં એવું કીધું કે વિકલનીય વેગ સમીકરણ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થાય, સમીકરણ પરથી નક્કી ના થાય. સાચો જ છું, ખોટો છું જ નહીં. તો અહીંયા આપણે કેમ લખવાનું, અહીંયા પ્રયોગ કેવી રીતે કરવો?
તો મિત્રો અહીંયા આપણને પ્રક્રિયા ક્રમ આપેલો છે. પ્રક્રિયા ક્રમ પ્રથમ ક્રમ એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાની 1 ઘાતાંક પ્રાયોગિક રીતે આપી દીધી. જો એટલે પહેલું તો આ પ્રક્રિયાનું વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખવું હોય રકમ પરથી, વિકલનીય વેગ સમીકરણ, તો પ્રક્રિયા વેગ બરાબર કે ગુણ્યા આમાં એક જ પ્રક્રિયક છે N2O5 અને એની સાંદ્રતાની પ્રાયોગિક ઘાતાંક 1 થશે. કઈ રીતે ખબર પડી? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, કુલ સાંદ્રતાનો ઘાતાંક કેટલો થવો જોઈએ? 1. એક જ પ્રક્રિયક છે, પ્રથમ ક્રમની છે એટલે સાંદ્રતાનો ઘાતાંક પણ કેટલો હશે? 1 હોય તો જ એ પ્રથમ ક્રમની હોય ને. ચલો હવે વિકલનીય વેગ સમીકરણ તો લખી નાખ્યું. અને હા, બીજું પ્રક્રિયા વેગ મેં બધી જગ્યાએ શબ્દમાં લખ્યો છે. શબ્દમાં ના લખવું હોય તો મેં તમને એની સંજ્ઞા લખતા શીખવાડી છે. પ્રક્રિયક પરથી લખો તો માઇનસ આગળનો તત્વવેગમિતિ ગુણાંક 1/2 ડી N2O5 ની સાંદ્રતા બાય ડીટી, અથવા નિપજ ઉપરથી લખવું હોય તો પ્લસની રીતે પણ લખી શકીએ. આવું મેં શીખવાડેલું છે, પણ બધી જગ્યાએ હું પ્રક્રિયા વેગ શબ્દમાં લખું છું. પ્રક્રિયા વેગ. ચલો વિકલનીય વેગ સમીકરણ પૂરું. હવે આના માટે વેગ અચળાંક કેનો એકમ તારવવો છે. તો કેને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો કે બરાબર પ્રક્રિયા વેગ છેદમાં N2O5 ની સાંદ્રતા. ચલો પહેલા બધી રાશિઓ લખીએ એટલે કે પરિમાણ લખીએ. તો પ્રક્રિયા વેગનું પરિમાણ શું હતું? તો સાંદ્રતા પ્રતિ સમય, સાંદ્રતા પ્રતિ સમય ગુણ્યા N2O5 ની સાંદ્રતાની 1 ઘાત. એટલે અહીંયા રાશિ લખીએ તો કઈ રાશિ છે? સાંદ્રતા જ છે ને, એની 1 ઘાત છે. 1 ઘાત લખવાની જરૂર નથી એટલે ગુણ્યા સાંદ્રતા લખાશે. સાંદ્રતા ઉડી ગયું 1 સમય, 1 સમય, 1 સમય એને ઉપર લઈ જાઓ તો આપેલી પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું પરિમાણ શું થશે? સમય ઇન્વર્સ. તો યાદ કરો, હજી આ જ લેક્ચરમાં આપણે કોઠો દોર્યો હતો, એમાં પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું પરિમાણ શું હતું? સમય ઇન્વર્સ. તો એનો વેગ અચળાંક કેનો SI એકમ સમય આપણે સેકન્ડમાં લઈએ તો SI એકમ શું થશે? સેકન્ડ ઇન્વર્સ. બાકી આમ તો ઘણા બધા એકમ થાય. સમય મિનિટમાં લો તો મિનિટ ઇન્વર્સ, કલાકમાં લો તો કલાક ઇન્વર્સ, આ રીતે થાય. તો મિત્રો આ રીતે તમને કોઈ પણ પ્રક્રિયા આપેલી હશે, પ્રક્રિયા ક્રમ પણ આપેલો હશે. પ્રક્રિયા ક્રમ ઉપરથી વિકલનીય વેગ સમીકરણ આપણે લખી શકીએ, કારણ કે પ્રક્રિયા ક્રમ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થયેલો, એટલે આ પ્રક્રિયા વેગ પ્રાયોગિક રીતે નક્કી થયું કહેવાય. એટલે આ રીતે આવા પ્રશ્નો બનાવી શકે જે આપણી ચોપડીમાં આપેલ ના હોય. આપણી ચોપડીમાં ફક્ત વેગ અચળાંક કેના એકમો તારવો થિયરી જોવાય. મેં પેમ્ફલેટમાં ચિંતા ના કરતા, મારા પેમ્ફલેટની અંદર આ થિયરી મેં આપી દીધી હશે. પછી તમારે સમજી લેવાનું કે થિયરીમાં સમીકરણ બદલાય તો આ રીતે ગણતરી કરતા આવડવી જોઈએ. તો મિત્રો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે વેગ અચળાંક કેના પરિમાણો અને એકમો તારવતા શીખવાડ્યું. આશા રાખું છું કે તમારા માઇન્ડમાં આ લેક્ચર ક્લિયર હશે. તો મિત્રો મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરો. મારા વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.